سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، و بحمدہ، اور اس کی تعریف کے ساتھ، یعنی میں اس کی پاکی بیان کرتی ہوں، عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے مطابق، کے برابر۔ عدد گنتی، تعداد، خلق بمعنی مخلوق، یعنی جتنی اس کی مخلوق ہے، اس کی جتنی تعداد ہے، جتنی اس کی کریشن ہے، ان سب کی تعداد کے برابر، گنتی کے برابر۔ وردہ، اور رضامندی، نفس ہی، اس کے نفس کی، یعنی اس کے نفس کی یا اللہ تعالیٰ کی ذات جس چیز پہ راضی ہے اور جتنی تعریف پہ راضی ہے اتنی تعریف کرتی ہوں۔ وزنت عرش ہی، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، یعنی جس عرش پر اللہ تعالیٰ متمکن ہے اس کا جتنا وزن ہے ہم تو اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اس کے برابر۔ ومدادا، اور سیاہی، کلمات ہی، اس کے کلمات کے لکھنے کی، یعنی قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنے ہی اور بھی، اور سارے درخت قلمیں بن جائیں اور اللہ کے کلمات، اس کی تعریف لکھی جانے لگے تو سارے سمندر خشک ہو جائیں، لیکن اللہ کی باتیں کبھی ختم نہ ہوں۔ تو اس لیے اس کے کلمات یا اس کی باتیں لکھنے کے لیے جتنی سیاہی چاہیے اس کے برابر۔ یہ مصنون تسبیح ہے اور بہت ہی خوبصورت، چند لفظ ہیں لیکن ایک بندہ مومن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے جو اس کے جذبات ہیں اس کی ایک عکاسی ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جتنی بلند ہے اور اس میں جتنی خوبیاں ہیں ان کا احاطہ کرنا ہم جیسے کم عقل اور حقیر انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں۔ نہ وہ ہماری عقل میں سما سکتا ہے، نہ ہمارے تصور میں، اور نہ ہی ہماری اتنی زندگی ہے، نہ ہماری اتنی قوت ہے، نہ اتنی طاقت ہے، مجال ہے کہ ہم واقعی اس کی تعریف کا حق ادا کر سکیں۔ اس کی تسبیح کائنات کی ہر چیز بیان کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تسبیح کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ جو زمین میں ہے۔ جب ہر چیز اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے تو میری زبان اس کی تسبیح سے خالی کیوں رہے؟ اگر میں نہیں کروں گی تو میری محرومی ہے، اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں۔ بے شمار فرشتے صرف پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں۔ اس لیے تسبیح کرنا سراسر خود انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اس طرح انسان باقی کائنات کا ہم نوا ہو جاتا ہے۔ جس ذات سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کے لیے الفاظ کا چناؤ اتنا ہی مشکل کام ہوتا ہے، اور اللہ کی تعریف کے لیے الفاظ کا چناؤ ہم عام انسانوں کے بس میں نہیں۔ اس لیے ہمیں لازمی طور پر سہارا لینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا۔ تو آپ نے جو الفاظ سکھائے مسنون بھی ہیں اور بہت جامع بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ انما اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی ایک خوبی تھی کہ کم الفاظ میں بڑی بات کہہ سکتے تھے۔ تو یہاں بہت کم الفاظ میں بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کی گئی ہے۔ تو جب بھی آپ دعا مانگنے لگیں تو اس سے پہلے اگر یہ چند لفظ بول لیں تو دعا کا وزن اور قبولیت اور
उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। आप देखें कि दुआ के शुरू में और आखिर में तस्बीह पढ़ना और दुरूद शरीफ पढ़ना एक ऐसा ही है कि जैसे किसी को कुछ देने के लिए आप एक खूबसूरत जैसे गिफ्ट पेपर होता है या अच्छा कोई बर्तन हो सकता है या कोई भी चीज़ जिसमें आप कोई चीज़ डाल कर दे रहे हैं। मसलन आपने खूबसूरत खत लिखा और गंदे से एनवेलप में डाल के दे दें तो वो तासुर कैसा होता है, दुरुस्त नहीं होता। इसी तरह आप अच्छी से अच्छी बात कहना चाहें मगर अल्फाज अच्छे ना हो तो उसके अंदर खूबी नहीं आएगी अच्छी से अच्छी बात में। तो अल्फाज का अच्छा चुनाव और दुआओं के आगे पीछे अल्लाह की तस्बीह ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत मुफीद है और इससे बढ़कर जामे अल्फाज कम ही मिलेंगे आपको, इसलिए इनको याद भी कर लीजिए और आदत भी बना लीजिए। अब इस शऊर के साथ जो कुछ हमने इसका माना समझा है, मसलन अदद खल्की ही, तो आप सोचिए ज़रा कि उसकी मखलूक की गिनती, मसलन कहा जाता है कि आसमानों पर जितने सितारे हैं अगर उनको फर्जी नाम दे दिए जाएं, मसलन ABCD, तो उन नामों से पुकारने में या उनकी सिर्फ गिनती करने में 400 मिलियन साल चाहिए। तुम कहा करो सुब्हान अल्लाहि अदद मा खलक़ा, सुब्हान अल्लाहि मिल्अ मा खलक़ा, सुब्हान अल्लाहि अदद मा फिल अर्दि वस समा, सुब्हान अल्लाहि मिल्अ मा फिस समाइ वल अर्द, सुब्हान अल्लाहि मिल्अ मा खलक़, सुब्हान अल्लाहि अदद मा अहसा किताबुह, व सुब्हान अल्लाहि मिल्अ कुल्लि शै, सुब्हान अल्लाहि अदद मा खलक़ा, सुब्हान अल्लाहि मिल्अ मा खलक़ा, सुब्हान अल्लाहि अदद मा फिल अर्दि वस समा, सुब्हान अल्लाहि मिल्अ मा फिस समाइ वल अर्द, सुब्हान अल्लाहि मिल्अ मा खलक़, सुब्हान अल्लाहि अदद मा अहसा किताबुह, व सुब्हान अल्लाहि मिल्अ कुल्लि शै, सुब्हान अल्लाहि अदद मा खलक़ा, सुब्हान अल्लाहि मिल्अ मा खलक़ा, सुब्हान अल्लाहि अदद मा फिल अर्दि वस समा, सुब्हान अल्लाहि मिल्अ मा फिस समाइ वल अर्द, सुब्हान अल्लाहि मिल्अ मा खलक़, सुब्हान अल्लाहि अदद मा अहसा किताबुह, व सुब्हान अल्लाहि मिल्अ कुल्लि शै। मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ, उसकी मखलूक की गिनती के बराबर। मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ जिससे उसकी मखलूकात भर जाए। मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ उन चीज़ों की गिनती के बराबर जो ज़मीन व आसमान में हैं। मैं अल्लाह की इतनी पाकीज़गी बयान करता हूँ जिससे वो चीज़ें भर जाएं जो आसमान व ज़मीन में हैं। मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ जिससे उसकी मखलूकात भर जाए। मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ उन चीज़ों की गिनती के बराबर जिनको उसने अपनी किताब में शुमार किया। और मैं अल्लाह की इतनी पाकीज़गी बयान करता हूँ जिससे हर चीज़ भर जाए। फिर तुम इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कहो, यानी जहाँ सुभान अल्लाह कहा है इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अल्लाह की इतनी तारीफ़ बयान करता हूँ। तो इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ बयान करते हुए थके नहीं और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े और फिर अल्लाह ताला से दुआ करे। क्योंकि हज़रत अनस से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, तू जब तक मुझे पुकारता रहेगा और मुझसे उम्मीद रखे